Advaita Gadadhara Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavranda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare 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 Rama Hare जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्णार्पणमस्तु जय श्री राम जय जगन्नाथ हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ಣ ಪ್ರಭು ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ಪ್ರಭು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಸಮೇತ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಈಗ ಜಗನ್ನಾಥಾಷ್ಟಕವನ್ನ ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಭು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಆಡಿರುವಂತದ್ದು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭು. ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಭು. ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಭು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ. ಅವ್ರು ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಭು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಲೀಲಾವತಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ. ರತ್ನ. ಓಕೆ
ಕೊಡಿ, ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಾ ಮಾತಾಜಿ? ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ರತ್ನ ಮಾತಾಜಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೇ ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಭು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೀಯಾ? ಹೇಳಿ ಪ್ರಭು. ಜಗನ್ನಾಥಾಷ್ಟಕಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಪಟೇ ಪ್ರಯತ ಶುಚಿ ಸರ್ವಪಾಪ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಲೋಕಂ ಸಗಚ್ಚತಿ. ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಯನ ಪಥಗಾಮಿ ಭವತು ಮೇ. ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಯನ ಪಥಗಾಮಿ ಭವತು ಮೇ. ಕದಚಿತ್ ಕಲಿಂದಿ ತಟ ವಿಪಿನ ಸಂಗೀತ ಕರಾಹೋ. ಕದಚಿತ್ ಕಲಿಂದಿ ತಟ ವಿಪಿನ ಸಂಗೀತ ಕರಾಹೋ. ಮುದಾ ಬೀರಿ ನಾರೀವದ ಕಮಲ ಸ್ವದ ಮಾಧುಪ. ಮುದಾ ಬೀರಿ ನಾರೀವದ ಕಮಲ ಸ್ವದ ಮಾಧುಪ. ರಮಾ ಶಂಭು ಬ್ರಹ್ಮಾಮರ ಪತಿ ಗಣೇಶಾರ್ಚಿತ ಪಾದೋ. ರಮಾ ಶಂಭು ಬ್ರಹ್ಮಾಮರ ಪತಿ ಗಣೇಶಾರ್ಚಿತ ಪಾದೋ. ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಯನ ಪಥಗಾಮಿ ಭವತು ಮೇ. ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಯನ ಪಥಗಾಮಿ ಭವತು ಮೇ. ಭುಜೆ ಸವ್ಯ ವೇಣುಂ ಶಿರ ಶಿಶಿಕಿ ಪಿಚಂ ಕಾಟತಾಟೆ. ಭುಜೆ ಸವ್ಯ ವೇಣುಂ ಶಿರ ಶಿಶಿಕಿ ಪಿಚಂ ಕಾಟತಾಟೆ. ದುಕೂಲಂ ನೇತ್ರಾಂತೆ ಸಹ ಚರಿಕಟಕ್ಷಂ ವಿದಾತೆ. ದುಕೂಲಂ ನೇತ್ರಾಂತೆ ಸಹ ಚರಿಕಟಕ್ಷಂ ವಿದಾತೆ. ಸದಾ ಶ್ರೀಮದ್ಬೃಂದಾವನ ವಸತಿ ಲೀಲಾ ಪರಿಚಯೋ. ಸದಾ ಶ್ರೀಮದ್ಬೃಂದಾವನ ವಸತಿ ಲೀಲಾ ಪರಿಚಯೋ. ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಯನ ಪಥಗಾಮಿ ಭವತು ಮೇ. ಮಹಾಂಬೋಧಿಸ್ತಿರೇ ಕನ ಕರುಚಿರ ನೀಲ ಶಿಕಾರೆ. ಮಹಾಂಬೋಧಿಸ್ತಿರೇ ಕನ ಕರುಚಿರ ನೀಲ ಶಿಕಾರೆ. ವಸನ್ ಪ್ರಾಸದಾಂತಾ ಸಹ ಬಲಭದ್ರೇಣ ಬಾಲಿನಾ. ವಸನ್ ಪ್ರಾಸದಾಂತಾ ಸಹ ಬಲಭದ್ರೇಣ ಬಾಲಿನಾ. ಸುಭದ್ರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಸಕ ಲಸೂರ ಸೇವಾ ವಾಸರಾದೋ. ಸುಭದ್ರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಸಕ ಲಸೂರ ಸೇವಾ ವಾಸರಾದೋ. ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಯನ ಪಥಗಾಮಿ ಭವತು ಮೇ. ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಯನ ಪಥಗಾಮಿ ಭವತು ಮೇ. ಕೃಪಾ ಪಾರವಾರ ಸಜ ಜಲದರ್ಶಿಣಿ ರುಚಿರೋ. ಕೃಪಾ ಪಾರವಾರ ಸಜ ಜಲದರ್ಶಿಣಿ ರುಚಿರೋ. ರಮಾವಾಣಿ ರಾಮಸ್ಪುರ ಅಮಲ ಪಂಕೇರುವ ಮುಖ. ರಮಾವಾಣಿ ರಾಮಸ್ಪುರ ಅಮಲ ಪಂಕೇರುವರು ಮುಖ. ಸುರೇಂದ್ರ ಇವರಾಧ್ಯ ಶ್ರುತಿ
गणाशिक गीत चरितो सुरेन्द्रैवराध्या श्रुति गणाशिक गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो मे रथारूढ गच्छन् पति मिलित भूदेव पटालै रथारूढ गच्छन् पति मिलित भूदेव पटालै स्तुति प्रादुर्भावं प्रति पदमुपकर्णसदय्या स्तुति प्रादुर्भावं प्रति पदमुपकर्णसदय्या दया सिन्धुर्बन्धुसक जगतां सिन्धुसुताय दया सिन्धुर्बन्धुसक जगतां सिन्धुसुताय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो मे परब्रह्म पीडाकुव लयदोळत्पुल्लनयानो परब्रह्म पीडाकुव लयदोळत्पुल्लनयानो निवासी नीलाद्रौनिः चरणोऽनन्त शिरसि निवासी नीलाद्रौनिः चरणोऽनन्त शिरसि रसनन्दिराधासर सवपुरलिङ्गनसूको रसनन्दिराधासर सवपुरलिङ्गनसूको जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो मे न वैयचिराजं न च कनकमाणिक्यविभावं न वैयचिराजं न च कनकमाणिक्यविभावं न वयचिरम्यासक जनकाम्यवारावदो नयाचेयं रम्यासक जनकाम्यवारावदो सदखलकाले प्रमदपति न गीतचरितो सदकाले काले प्रमदपति न गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो मे हरत्वं संसारं धृतं तरं मासरं सुरपाते हरत्वं संसारं धृत तरं मासरं सुरपाते अरं त्वं पापानं मिता तिमापारं यादवपाते अरत्वं पापानं मिता तिमापारं यादवपाते अहो दीननाथे निहि तचरणनिश्चितमिदम् अहो दीननाथे निहि तचरणनिश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो मे हरे कृष्ण माताजी ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದೀರಾ ಪ್ರಭು. ಜಗನ್ನಾಥನನ್ನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುಂದುವರಿಲಿ. ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಠಶ್ರೀಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭೋದಯ. ಇವಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಭಾರತಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಯುಗವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗವೇ ಒಂದು ಒಂದು ಆಲಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಆಲಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಪರೀಕ್ಷಿತರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತಾಜಿ ತಮ್ಮ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಉಣಬಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಜಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ನಿಮಗೆ ಆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದವಾದ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಕಲಿಯುಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ರೀತಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಳವ ಸಂದೇಶವಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಇತಿಹಾಸವಲ್ಲ, ಇದು ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಕೋತೀನಿ. ಮಂಗಳಾಚರಣ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಾತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಂ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ ಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹ ಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹ ಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನ ಬಂಧು ಜಗತ್ಪಥೇ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ. ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮಃ. ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಇತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧಾರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಶ್ಚ ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕಿ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದ ಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಮತ್ತು ಯಾರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಾನವ ಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಗ್ಮೆ ಎಂದರೆ ವೇದಗಳು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಠಪಾಠದ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಈ ವೇದಗಳನ್ನ 5,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವತಾರವೆನಿಸಿದ ಶ್ರೀಲ ವೇದ ವ್ಯಾಸರು ಇದನ್ನು ಬರಹ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಸರು ಬರೆದಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿದೆ.
ವೇದವ್ಯಾಸರು ನಾರದರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಪಕ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರಚಿಸ್ತಾರೆ. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನಾದ ಶುಕಮುನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಶುಕಮುನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಗಂಗೆಯ ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲಿದ್ದ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಒಬ್ಬ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ರಾಜರ್ಷಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸಾವು ಬರುವುದೆಂದು ತಿಳಿದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಬಳಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶುಕಮುನಿಗಳ ಬಳಿ ಬಂದು ತಾವು ಸಾವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ತನಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶುಕಮುನಿಗಳು 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರವಚನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾಗವತವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮುನಿಗಳು ಸೇರಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂತ ಮುನಿಗಳು ಸಹ ಇರ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂತ ಮುನಿಗಳು ಶೌನಕ ಮುನಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗವತದ ಬಗ್ಗೆ ಋಷಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಶುಕಮುನಿಗಳಿಂದ ಏನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಈ ಭಾಗವತವನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮಾತಾಜಿ. ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಪಾಂಡವ ವಂಶದ ಮಹಾನ್ ರಾಜರಾಗಿದ್ರು. ಇವರು ಭಗವಂತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರೂ ಆಗಿದ್ರು. ಇವರ ಜನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿತಾರೆ, ಇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಗುಣಗಳು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಸಹ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರು. ಇವರು ಎಂತಹ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಕ್ತರಲ್ಲದವರನ್ನು ಸಹ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಭಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯವನ್ನ ಭಗವದ್ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಹೇಗೆ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೇವಲ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸೋರಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ರು. ಇಂದಿನ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲದ ರಾಜರಿಗೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕಾಲದ ರಾಜರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜನರು ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞರಾಗಬಹುದು ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಇಂದಿನ ನಾಯಕರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜನರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇದು ಕಲಿಯುಗದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಈ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮುನಿಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಬಳ ಪಡೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಿಗಳು ಮನು, ಯಜ್ಞವಲ್ಯ, ಪರಾಶರ ಮತ್ತು ಇತರ ಮುಕ್ತಾತ್ಮರಾದ ಮುನಿಗಳಿಂದ ರೂಪಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇವು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗಿನ ತರಹ ಮತ್ತೆ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸೋದು, ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋದು, ಜಾರಿಗೆ ತರೋದು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಮದರ್ಶಿಗಳಾಗಿದ್ರು, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ರು. ಮಾನವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜನಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಈ ಜೀವಿಗಳು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸುಖವಾಗಿರಬಲ್ಲರು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಕೊಂಡಿದ್ರು. ರಾಜನು ಸಹ ಇವರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೇಗೆ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿದ್ದಿತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿದ್ದಿತು. ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ರಾಜರು ಎನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತಾಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಈಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವರು ರಾಜ ವಿರಾಟ ರಾಯನ ಮಗ ಉತ್ತರನ ಮಗಳಾದ ಇರಾವತಿಯನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇವರ ಸೋದರ ಮಾವನೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೋದರ ಮಾವನ ಮಗಳನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ 4 ಜನ ಪುತ್ರರಿರ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜನಮೇಜಯ, ನಂತರ ಶ್ರುತಸೇನ, ನಂತರ ಉಗ್ರಸೇನ ಹಾಗೂ 2ನೇ ಭೀಮಸೇನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪುತ್ರರಾದಂತಹ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ ರಾಜರ್ಷಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುತ್ರನೆನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾತನೀಕ ಮತ್ತು ಶಂಕುಕರ್ಣ ಅಂತ. ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಅಕ್ರಮ ಶಾಪದ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡ್ ತೀರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ಕೊಂದಿದ್ದಂತಹ ತಕ್ಷಕ ಸರ್ಪನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಪ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಸರ್ಪ ಕುಲವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಯಜ್ಞದ ಮುಖಾಂತರ.
ಆದರೆ ಕೆಲವು ದೇವತೆಗಳ ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳ ಕೋರಿಕೆಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದಿಂದ ಬಹಳ ನೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಬಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಇವರ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಗೌರವದಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತೃಪ್ತಗೊಂಡಂತಹ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಉದಾರವಾಗಿ ದಾನ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಮುಂದುವರಿಕೆಗಾಗಿ ಗುರುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಸಹ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರಂತ ಗುರುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ 3 ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ದಕ್ಷಿಣೆ ನೀಡಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕಾಣುವಂತಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜರುಗಳು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಗ್ರಹದ ದೇವತೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದಂತಹ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗ್ರಹದ ದೇವತೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಗೋಚರವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವತೆಗಳು ಸಹ ಅಗೋಚರರು. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ನಿರ್ವಾಚ್ಯ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರಂತಹ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ರಾಜ ಈ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮೋಡ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ನೀರು ರೂಪಾಂತರವಾಗಿ ಮೋಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜರು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಣವೆಲ್ಲ ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಹಣವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಮಳೆ ಹೇಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸುರಿದು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ಸುತ್ತೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳು ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ತೆರಿಗೆನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಂತೃಪ್ತವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ರಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಏಳುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಸಲ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಿಶ್ವ ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶೂದ್ರನಿಗಿಂತ ಕೀಳಾದ ಕಲಿಯುಗ ಪುರುಷನನ್ನ ಕಂಡನು. ಆತ ರಾಜನ ಮಾರು ವೇಷದಲ್ಲಿ ಹಸು ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು, ಮಾತಾಜಿ ಅದೇ ಸ್ಲೈಡು, ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಹಾಕಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹಸು ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗಳ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದನು. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿದನು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾದ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ವಿಶ್ವ ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು, ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದಾಗಿತ್ತ? ಇಲ್ಲ, ಇದಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಿದ್ರು ಇವರು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಅವರ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ದೈವಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವರು ಈ ವಿಶ್ವ ದಿಗ್ವಿಜಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಳವರ್ಗದ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬ ರಾಜನ ಮಾರು ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದು ಗೋವು ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗಳ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಗಮನಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಗೋವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ. ಗೋವಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗಾಗ್ಲಿ ಆಗುವ ಅಪಮಾನ ರಾಜ ಸಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಸುವಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪವಾಡವಿದೆ. ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಮಾನವ ಶರೀರವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಈ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಲು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದಂತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲಿಯುಗ ಎಂದರೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕಲಹಗಳ ಯುಗ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು? ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಜನರು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಂತಹ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ಗೋವಿಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ತಾನು ಹೊಂದಿದ್ದ ತರಬೇತಿಯಿಂದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ
ಕಲಹಗಳ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಸುಳುಹು ಪಡ್ಕೋತಾನೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾತಾಜಿ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶೌನಕ ಮುನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಮುನಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಲಿಯು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಶೂದ್ರನಾಗಿದ್ದು ರಾಜನಂತೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಗೋವಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಘಾತ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ ಬರಿದೇ ಶಿಕ್ಷಿಸನೇಕೆ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿವರಿಸಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾದ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನು ಗೋವನ್ನು ಅಪಮಾನಿಸಿದಂತಹ ಪಾತಕನನ್ನ ಬರೀ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರು, ಯಾಕೆ ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶೌನಕ ಮುನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಋಷಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತ ಪಾತಕನನ್ನು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋವನ್ನು ಅಪಮಾನಿಸಿ ಶೂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಏನ್ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕಾರಕನಿದ್ದಂತೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು 3 ಐಹಿಕ ಗುಣಗಳಿಂದಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ನಾವು ಶುದ್ಧರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಜೇನಿನ ಆಸ್ವಾದನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತವರು. ಒಬ್ಬನ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿರರ್ಥಕಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಆತನ ಭಕ್ತರು ಇಬ್ಬರು ಲೋಕೋತ್ತರ ನೆಲೆ ಇರುವವರು. ಅಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಭಕ್ತನ ವಿಷಯ ಎರಡನ್ನೂ ಕೇಳೋದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ರಾಜನೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಕಾಲ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾದುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವಾಗಿರ್ಲಿ, ಅದೆಷ್ಟೇ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ಲಿ, ಅದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಜೀವನವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆನಂದ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಈ ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಈ ಜನನ ಮರಣಗಳ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ಹೊರಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಮತ್ತು ಆತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಲ್ಲದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಬರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೇ ಸೂತ ಮುನಿಗಳೇ, ಮಾನವರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾವಿನಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಚಿರಂತ ಜೀವನ ಬಯಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೃತ್ಯು ನಿಯಂತ್ರಕನಾದ ಯಮರಾಜನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೊಲೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜೀವಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನದಿಂದ ಮೇಲು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಮಾನವ ಜೀವನವನ್ನ ಪಡೆದಾಗ ಉನ್ನತ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಾವಿನ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಪಾರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶಾರೀರಿಕ ರಾಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುನ್ನಡೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಮರಾಜನ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಅವರೇ ಸಾವಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾವನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಯಾರಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮರಣದ ಭಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಮರಾಜನು ಸಹ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಶೌನಕರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಂತಹ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಯಮರಾಜನಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಸಾವು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಮರಾಜನೇ ಸ್ವತಃ ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯವೆಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿರುವ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಂದಸ್ಯ ಮಂದ ಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ವಯೋ ಮಂದಾಯ ಪಶ್ಚವೈ ನಿದ್ರಾಯ ಹರಿಯತೆ ನಕ್ತಂ ದಿವಾಚ ವ್ಯರ್ಥ ಕರ್ಮಭಿಹಿ. ಅಲ್ಪಾಯುಷಿಗಳು ಅಲ್ಪಮತಿಗಳು ಆದ ಸೋಮಾರಿ ಮಾನವರು ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಗಲನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾನವ ರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಕೃತಿ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಪಮತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾನವ ರೂಪದ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿವಂತರೇನೋ ಈ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದ್ರೂ ಪಡ್ತಾರೆ,
ಆದ್ರೆ ಸೋಮಾರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ತೃಪ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವನವಿಡೀ ವ್ಯರ್ಥ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ, ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ, ಮಾನವ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಸೋಮಾರಿಗಳು, ನತದೃಷ್ಟರು, ಅಲ್ಪಾಯುಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾತಾಜಿ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನು ಕುರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ್ದಾಗ ಆತನ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಕಲಿಯುಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸುಳಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಪ್ರಿಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಹೋರಾಡಲು ಆತನಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಾಯಿತು. ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವತಃ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದನು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥ ನೋಡೋಣ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಲಿಯುಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ, ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆ, ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಜೂಜಾಟ. ಈ 4 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜಗಳಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಕೂಡಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ, ಶೀಘ್ರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ್ದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶತ್ರುನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧದ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂದ್ಯದ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಕಲಿಯುಗ ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಕಲಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಾಯ್ತು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ದುಷ್ಟ ಸಹವಾಸಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ರಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಥವನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಭೂಮಂಡಲದ ಅನೇಕ ಭೂಭಾಗಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಾಜರಿಂದ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನು ಎಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೂರ್ವಿಕರ ವೈಭವಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಕಾರರು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಸಹ ಆ ಭಾಷಣಕಾರರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಗಾಯನದ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೂರ್ವಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಇವಾಗ ಗಾಯಕರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ತುಂಬಾ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದಾನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಗಾಯಕರು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಆತನ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ. ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾ, ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಮತ್ತು ಆತನ ಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತನು ಸಹ ತನ್ನ ಲೀಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತನ ಬಳಿಯೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಅಪಾಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ಅಪಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದಂತೆ ಕಂಡರೂ ಭಗವಂತ ಅವರನ್ನು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಕೃಷ್ಣನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಾಗ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಿಂದ ಕೀರ್ತಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಂದುವರಿತಾ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಪಾಂಡವರಂತಹ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ವವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸರ್ವಸ್ವವೂ ಆಗಿದ್ದ. ನಾವು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಕಥೆನ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಗುರು ಆಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ರಥವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾನೆ, ಸಖನಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ದೂತನಾಗಿ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೌರವರ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರ ನಡುವೆ ಸಂಧಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪಾಂಡವರ ಭಾವನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಭಾವಾವೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗಿನ ಕೃಷ್ಣನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅರಿತು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗಿನ ಕೃಷ್ಣನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಂತೆ ಕಂಡ್ರೂ ಸಹ ಅದ್ರ ಸತ್ಯವನ್ನ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೋತಾರೆ ಅವರು ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ವಿನಮ್ರರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನೂ ಸಹ ಅವರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರ ಇಂತಹ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಭಕ್ತಿಯೇ ಅವರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಮಾತಾಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜರ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳ ಸಕಾರನಾದ ಧರ್ಮನು ಎತ್ತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆಗ ಆತ ಮಗುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದುಃಖಿಸುವ ತಾಯಿಯಂತೆ ತೋರುವ ಹಸುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದನು. ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿತ್ತು, ಅವಳ ದೇಹದ ಚೆಲುವು ಕುಂದಿತ್ತು. ಆಗ ಧರ್ಮನು ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾವಾರ್ಥ ನೋಡೋಣ. ಎತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ತತ್ವಗಳ ಸಂಕೇತ, ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತ. ಹಸು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಈ ಎತ್ತು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳು ಸಂತೋಷ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಎತ್ತು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಸು ಆಹಾರಗಳ ಅದ್ಭುತ ಸಾರವಾದ ಹಾಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮಾನವರು ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಎತ್ತು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳನ್ನ ಕೊಂದು ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳನ್ನ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಕಾಪಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದ ಜನರು ಸದಾ ಆತಂಕದಿಂದಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದವರ ಅಗಲುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ ಮಗನಿಂದ, ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ದೂರ ಇರುವಂತದ್ದು, ಹೀಗೆ ಸದಾ ನೋವಿನಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸದಾ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೋಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತಿರದವರ ಅಗಲುವಿಕೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ತಂದೆ ಮಗನಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ದೂರ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಸದಾ ಏನೋ ಒಂದು ನೋವು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮ 4 ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 4 ಕಾಲುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ, ದಯೆ, ಶುಚಿತ್ವ, ತಪಸ್ಸು. ಆದ್ರೆ ಈಗ 3 ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಎನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಲು ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನರು ಅಧರ್ಮೀಯರಾದಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗುತ್ತೆ, ನರಕಪ್ರಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಗೋಮಾಂಸ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಷಿದ್ಧ. ವೇದದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗೋವು ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ತಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಜನರು ಗೋ ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗಳ ಶರೀರಗಳನ್ನ ಶೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ದುಃಖಗಳನ್ನ ತಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗ್ ನಾವೇ ಕಷ್ಟ ತಂದ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎತ್ತು ಮತ್ತು ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಅವರ ಶರೀರ ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ, ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ತಮಗ್ ತಾವೇ ದುಃಖವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಜ್ಞಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14-16ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಯಜ್ಞಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಎದುರು ಇವಾಗ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯಜ್ಞಾಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದ ರಾಜರು ಮಳೆಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಯಜ್ಞಾಚರಣೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯದೇವ ಸಂಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸೂರ್ಯದೇವ ಸಂಪ್ರೀತನಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೋಡಗಳಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆದು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞಾಚರಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಸುಖ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಇದರಿಂದ ಅವರು ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡೋ ನಾಮ ಜಪವೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎತ್ತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಧರ್ಮನು ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಭೂದೇವಿ ನಡುವೆ ಸಂವಾದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಭೂದೇವಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹಸುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಭೂದೇವಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾನೆ, ನೀನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ವೇ, ಒಳರೋಗದಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ,
ನಾನು 3 ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಾಚರಣೆ ಯಾವುದು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ದುಃಖಿತಳಾಗಿದ್ಯಾ? ಕ್ಷಾಮ ಮತ್ತು ಬರಗಳಿಂದ ಜೀವಿಗಳು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನೀನು ಶೋಕಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಜ್ಞ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಳೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ, ಮಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ಷಾಮ ಬರಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೀವಿಗಳು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಕಂಡು ನೀನು ಶೋಕಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಮತ್ತು ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಹೆಂಗಸರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಶೋಷಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ದುಃಖವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನಿನಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವೇ? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ನಿನಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತು ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಯಾವುದೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆ, ಮೈಥುನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಯಾವುದೇ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಜೀವನ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಯಾರು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಿದ್ಯಾ? ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿಯೇ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಂ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ನಿನ್ನ ಭಾರವನ್ನ ಇಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದನು. ಈಗ ಅವನು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಚಿಂತೆ ಒಳಗಾಗಿದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಸುರರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಈ ಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರು, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳು ಅಸಂತೋಷ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಅಸುರರ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ನಿಜ ತತ್ವಗಳ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗಾಗಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅಸುರರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ಆತನ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ತೋರಿತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆತನ ಅಗಲಿಕೆ ನೋವು ನಿನಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭೂದೇವಿಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಭೂದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಗವಂತ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ 64 ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂತ ಅನೇಕ ದಿವ್ಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ, ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರೋದು ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನ, ಋಷಿಗಳನ್ನ, ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳನ್ನ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭೂದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಭೂದೇವಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪುರುಷನ ಸಂವಾದ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾತಾಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡು. ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ರೂಪಿತವಾಗಿರೋದು. ಅವುಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಂತದ್ದು ಧರ್ಮರಾಜ ಅಥವಾ ಯಮರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ತತ್ವಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿತ್ತು. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಧಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ, ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಶ, ಪ್ರಳಯ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಶೌರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಹ ಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಲಿ, ಎಂತ ತೊಂದರೆನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಾವು ಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಜೀವಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಬಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪುರುಷ ಸಂವಾದ ನಡೆದಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಧಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದುಃಖಿತ ಹಸು ಮತ್ತು ಎತ್ತನ್ನು ಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಹಿಂಸಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ವೈಷ್ಣವರ ಹೃದಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು. ಸೊ ವೈಷ್ಣವ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಪರ ದುಃಖಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಂತೆ ವೇಷ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಆಳವಾದ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗ ನೇರವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂದು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಂದಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮವನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಕಾಮವನ್ನೇ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಮತ್ತು ನಾಸ್ತಿಕತೆಯನ್ನೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಮೋಸ. ಮುಂದೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಈ ಕಲೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕಲೆಯನ್ನ ನೋಡಿ
ಅವನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ರಾಜರ ಕರ್ತವ್ಯ ದುಷ್ಟರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸೋದು, ಭಕ್ತರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋದು ಮತ್ತು ಧರ್ಮವನ್ನ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸೋದು. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ. ಸೊ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಸಹ ಈ ಕಲಿ ಯಾವಾಗ ಎತ್ತು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯಗೊಳಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಿದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಕಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂತಾನೆ. ಕಲಿ ಭಯಪಟ್ಟು ರಾಜನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದ ಪಾಠವಿದೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪದ್ಧತಿ. ಅದರಿಂದ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೀತಾ ಅಪಹರಣವಾದಾಗ ರಾವಣನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಂಕೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ರಾಮ ಲಂಕೆಗೆ ಬಂದ ಅಂತ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ರಾವಣನ ತಮ್ಮನಾದ ವಿಭೀಷಣ ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ರಾವಣನಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ರಾವಣ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕೂಡ್ಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾವಣನ ತೊರೆದು ಆತನು ರಾಮನ ಬಳಿ ಓಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಆತನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ಕೋರ್ತಾನೆ. ರಾಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ವಿಭೀಷಣ ಅಸುರ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ತಮ್ಮ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ರಾಮ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಶರಣಾಗತಿ ಭಾವವನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ರಾವಣನನ್ನ ಕೊಂದ ನಂತರ ಲಂಕೆಗೆ ವಿಭೀಷಣನ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಕಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಅವನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಧರ್ಮ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು, ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕಲಿಗೆ 4 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಯುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಚಿನ್ನ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ನೀನು ಇರಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಇರುತ್ತೋ, ಚಿನ್ನದ ಶೇಖರಣೆ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಶೇಖರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂದಿನ ನಮಗೆ ಹಣದ ಲೋಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ದ್ರೋಹ, ಮತ್ತೆ ಕಾಮ, ಹಾಗೆ ಹಿಂಸೆ, ಹೀಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದನೇ ಚಿನ್ನದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದನೇ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಜೂಟಾಟ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಮಾಂಸಾಹಾರ ಅಂತೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದ್ ಮಾತಾಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಗೊಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನದು ಅಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೇತನೆಯೇ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಪರಿಹಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಂದೇ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಪರಿಹಾರ. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಂಥ ಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹರೇರ್ನಾಮ ಏವ ಕೇವಲಂ ಕಲವು ನಾಸ್ತಿ ಏವ ಗತಿ ಅನ್ಯತಾ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಬಾರಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೊಂದೇ ಪರಿಹಾರ, ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಈ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜಪ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇನ್ನೂ 4 ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 4 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾಂಸಾಹಾರ ತ್ಯಜಿಸ್ಬೇಕು, ಮದ್ಯಪಾನ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಜೂಜ ಆಟ ಆಡಬಾರ್ದು, ಅನೈತಿಕ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಹೊಂದಬಾರ್ದು. ಇದು ಕೇವಲ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತದ ಪಠಣ ಶ್ರವಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಠಣ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕತೆ. ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಾಯ್ತು ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಯಾರು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಠಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕತೆ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ತಾತ ಮೊಮ್ಮಗ ಇರ್ತಾರೆ. ತಾತ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮೊಮ್ಮಗ ಸಹ ತನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಾತನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ತಾತ ದಿನನಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಓದ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದು ಬಾರಿ ತಾನು ತೆಗೆದು ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತಾತನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಇದೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಇದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ.
ಆಗ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಓದ್ಲೇಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಇದು ತಿಳ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಮ್ಮಗ ಕೇಳಿದಾಗ, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದ್ದಿಲ್ ತುಂಬಿದ ಜೋಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೋಬಾ, ಅದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಆ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತಗೊಬಂದ್ ಕೊಡು ನನಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮೊಮ್ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಾತನ ಆಜ್ಞೆನ ಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಜೋಳಿಗೆಲಿ ಇದ್ಲಂತ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ, ಆ ಜೋಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಪ್ಪಗಿರುತ್ತೆ ಅದು, ಆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ನೀರನ್ನು ತಗೊಳಕ್ ಬರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಬಟ್ಟೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರೆಲ್ಲ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀರ್ ತರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತಾತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀರ್ ತರಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಬೇಕು ನೀರು ತಗೊಂಬಾ ಅಂತ. ಅವನು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ಹೀಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ನೀರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು, ಆದ್ರೆ ನೀರ್ ತರಕ್ ಅವನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಬಂದು ತಾತನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತಗೊಂಬರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ತಾತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ, ಒಮ್ಮೆ ಆ ಬಟ್ಟೆನ ನೋಡು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಮೊದ್ಲು ಕಪ್ಪಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಕೊಳೆನೆಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಅದ್ದಿ ಕೊಳೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾನೇ ಹೀಗೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಹೋಗದೆ ಇರ್ಲಿ, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಲಿ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪಠಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಪಠಣ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕತೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದಿನನಿತ್ಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತವನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹರಿನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಜಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ನಾವು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ತಿಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಗೋ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೋ ಸೇವೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಗೋವಿನ ಹಾಲು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಈಗಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಗೋ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ನಾವು ಟಿವಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಮಗು ಹತ್ರೆ ಸಾಕು, ಹಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ನಾವೇ ಅದರ ಮೋಹದಿಂದ ಹೊರಬರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅದರ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಕರ್ಕೊ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮದ 4ನೇ ಕಾಲದ ಸತ್ಯವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಕಪಟ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೈಷ್ಣವ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈಷ್ಣವ ಅಪರಾಧ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ತರಗತಿ ದಿನ ಓದ್ತೀವಿ, ವೈಷ್ಣವ ಅಪರಾಧ 10 ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ದಿನ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನನ್ನು ಟೀಕಿಸೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನೇ ನಾಶಪಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಭಾವನೆಗಳಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳಂದ್ರೆ ವಿನಯ ಗುಣ ಇರ್ಬೇಕು, ಸೇವಾ ಭಾವನೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಹುಡ್ಕಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ದೋಷವನ್ನು ತಿದ್ದುಕೋಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಹುಡ್ಕಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಸಮದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ. ನಾವು ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದಿದೀವಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಸಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಗೆ ಭಾಗವತದ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವತವನ್ನ ಕಲಿಯುಗದ ಸೂರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಇದೆ ಆ ಮನೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಭಾಗವತವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಾತಾಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡು. ಮುಂದೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ 3 ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ, ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಣೆ, ಅಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಧೈರ್ಯ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ರಾಜರಾಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜರಾಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜರಾಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕಲಿಯನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕಲಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಇವಾಗಲೇ ಕಲಿಯುಗ, ನಾವು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಲಿಯ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಲಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಬಂದಾಗ, ಕಾಮ ಬಂದಾಗ, ಲೋಭ ಬಂದಾಗ, ಮತ್ತು ಹರಿನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಪರಿಹಾರ? ಈಗದಲ್ಲಿ ಸರಳ ವಿಧಾನ ಏನು? ಹರಿನಾಮ ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಸಾಧು ಸಂಘ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸಾಧು ಸಂಘ ಏನು, ಮಾತ್ರ ಸಾಧು ಸಂಘದಿಂದ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಮಾಡ್ಬೇಕು.
ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವತ ಶ್ರವಣ ಪಠಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಭಾವನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ನಾವು ಕೇವಲ ಪೂಜೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಸತ್ಯ, ಕರುಣೆ, ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಕಲಿಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದೇಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದೋದ್ರಿಂದ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದ್ತೀವಿ? ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದ್ಬೇಕು. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ವ ಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಂತ. ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗತವಾಗು, ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಕತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನಾನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಕತೆ. ಏನ್ ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ನವದಂಪತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಹೊರಟಿರ್ತಾನೆ. ಊರಿಗೆ ಹೊರಟಾಗ ದೋಣಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೋಣಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾರು ದೋಣಿ ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನರೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೇನಿದು, ಎಲ್ಲರೂ ಭಯ ಪಟ್ರು, ಗಂಡ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿನಗ್ ಭಯ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಆಗ ಗಂಡ ತನ್ನ ಜೇಬಿನಿಂದ ಒಂದು ಚೂರಿನ ತೆಗೆದು ಅವಳ ಕತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಈಗ ನಿನಗ್ ಭಯ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೊಲ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಭಯ, ಈ ಚೂರಿ ಹಿಡ್ದಿರೋದು ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ನನಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಪ್ರವಾಹ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಏನು ಹಾನಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಭರವಸೆ, ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಆ ಗಂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೂ ಸಹ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಹರಿನಾಮ ಜಪ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಎಂಬ ಜಪದ ಮೂಲಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಕಲಿಯ ಪ್ರಭಾವನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ತಡೆಗಟ್ಟೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಕೋತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ PPT ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲೇನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜರು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದವನು ಅಂತ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆತ ಕಲಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಲಿಯುಗನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಆ ಕಲಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ದೂರ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯ ಪ್ರಭಾವನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತ ಆಯಾ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೀಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಬಂದಿದೀವಿ. ಆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಡೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬಾರ್ದು. ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್, ಮೇಕಪ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಂತೀವಿ, ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನ, ABCDಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಕಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಪತಿಗೆ, ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈನ ಭಗವಂತನ ಕೈ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಜಿ. ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೇರವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋಳು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ ABCDಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಭೌತಿಕತೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಲ ಮಾತಾಜಿಗೋಸ್ಕರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ,
ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಲೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಮೊದಲು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ತನ್ಮಯ್ ಮಾತಾಜಿ, ಇದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿನ್ನೆ ಯೋಗಿನಿ ಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆ 19 ನಾವು ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಜಲ, ನಿರ್ಜಲ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಲವನ್ನು ನಿರ್ಜಲ ಮಾಡಿದವರು ಜಲವನ್ನ ತಗೊಂಡುಕೊಂಡು, ಜಲವನ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು, ಫ್ರೂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದವರು ಕಾಳುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು 1 ದಿನದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನೀಲಾಚಲ ಸರ್ಕಲ್ನವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಿನ್ನೆಯಿಂದನೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಆಗ್ಲೇ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಇದೇನ್ ಮಹಾ ದೂರ ಏನಿಲ್ಲ, ತುಮಕೂರನ್ನೇನೆ, ಅಂದ್ರೆ 2 ಅವರ್ ಜರ್ನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೆ ಅಂತ 2 ಅವರ್ ಜರ್ನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಆದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಮತ್ತೆ ಹತ್ರ ಇರೋರು, ತುಮಕೂರು ಹತ್ರ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೋಗಿರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಇವತ್ತು ಸೆಷನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ, ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಲಾಭವಾಗಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಬಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳೋಣ. ಪ್ರಭುಗಳು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರಭುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಇದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ತತ್ವಗಳು ಸಿಗ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರನ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ಗರ್ಭಧಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಕೂಡ ಅವಾಗ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ವಿವಾಹಿತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರುವಂತವ್ರು, ಇಲ್ಲ ಮಗುವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹಂಗಾರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಹೋಗೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸುಮ್ನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ತಾನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನು ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅವಾಗ ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮಾತಾಜಿಯವರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ವಿಜಯಮ್ಮ ಮಾತಾಜಿಯವರು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಝೂಮ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇರ್ತಾರ, ಮೈಸೂರು ಇರ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವವಿವರಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಯ್ತು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅವರು ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಿಮ್ಗಳಿಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಓ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನೀವಿರುವಂತ ಅಡ್ರೆಸ್, ನಿಮ್ಮ ನಿಯರ್ ಬೈ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಪೋಲಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವರ ಡೀಟೇಲ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೊಡಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಏನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಇಲ್ಲ, ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೇನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂತ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮಾಡಿ, 1-2 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದರ 1-2 ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, 1-2 ನಿಮಿಷವನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ 24 ಗಂಟೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮೇ ಬಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ಬೋದು, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ, ಇಲ್ಲ 1-2 ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಓದಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳೋದು 10 ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗಿದ್ರಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ನೀ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾ ಹೇಗಾದೆ ನಾನು ಅನ್ನುವಂತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ಸುಭದ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಭಾನುವಾರದ ಅಧಿವೇಶನ
ಪ್ರತಿದಿನ 11 ಗಂಟೆ 11ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜೆ, ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಸತ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋ ಅವ್ರನ್ನ ಅದು ಕೂಡಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕುತ್ಕೋ, 1 5 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಏನೇನಕ್ಕೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಕೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಆ ಸವಿಯನ್ನ ಅದು ಆನಂದವಸೆ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಸತ್ಪದವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಮಗುವಾಗಿ ಅದು ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸುಮ್ನೆ ಕೂರ್ಸಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು 1 ಅವರ್ ನೀವು ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಗುನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾಳೆ ಚೇಂಜಸ್ ನ ನೀವು ಆನಂದವನ್ನ ನೀವು ನಾಳೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಂದಿರಿಗೂ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಯೂತ್ ಫೋರಮ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಿನ 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂತ್ ಫೋರಂ 18ರಿಂದ 20 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೂ, 22 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಯೂತ್ ಫೋರಂ ಅಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಾರಿ ತಪ್ತಾ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು 16 ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ 24 25 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೋತಿಯ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚಂಗ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸಿ ನೀವು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ದುಡಿತಾ ಇದೀವಿ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ, ಮಕ್ಕಳ ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಪ್ರಾಣ ಮನವೆಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೊಡಿ, ಖಂಡಿತ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮೀಡಿಯಾ ಹೌಸ್ ಕೂಡ ಈ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ZL ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾದ ಮೀಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲವರು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ. ಜೈ ಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುರಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಗಳು ಕೂಡ ವಿಫಲ್ಪಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಹರಿನಾಮ ಸಂಘ, ಅವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಕೈಗಳು, ಅವ್ರ ಬಾಯಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣತೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಜಪವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಮಾಲೆ ಜಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರಿರಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ನಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಕೂಡ, ಅವರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಜಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು, ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಜಪ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಜಪಿಸ್ತಿದೀಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೋಸ್ಕರ ಜಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಸುರನಾಥ ಪ್ರಭುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನು ನಮ್ಗೆ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯ ದಂಡ ಮುಕುತಿ ಅಂದಾಗ, ಗುರುವಿಲ್ಲದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಅವರಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದವರು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾವತ್ತೊಂದು ಗುರುವಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರಗೊಂಡಿದೆ, ಪ್ರಭುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸುರನಾಥ ಪ್ರಭುಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನೇ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಡುಪಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸದಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ದೈಹಿಕವಾದಂತ ನೋವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಚುರುಕಾಗಿದೆ. ಅವ್ರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ನೋವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಮೊನ್ನೆನೆ ಹೋದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಶುಕ್ರವಾರನೇ ಹೋದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಪ್ರವಚನಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರಿಂದ ಹೇಳದನ್ನ ಕೇಳುವಂತೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಶಿಷ್ಟಾ ಗುರು ಕಿ ಜೈ. ಮಾತಾಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನಾ ವರದಿ, ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಸಾಧನಾ ವರದಿಯನ್ನ ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ, ನಾನು ನೈಟ್ ಮಲ್ಗೊಳಕ್ ಮುಂಚೆನೋ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣನೋ, ಆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಸಾಧನಾ ವರದಿಯನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿ, ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ನಮ್ಗೆ ABCD ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ, ಗುರುವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಸುರನಾಥ ಪ್ರಭುಗೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿವರ್ಸರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭೌತಿಕ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಮುಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಲಿರೋದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗೋದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ನೋವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಡೇ ಮಹಿಷ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ಲಿ, ಮದುವೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋರಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮರಿಕಳಿಸ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಇನ್ನೇನಾರು ಇದೆಯಾ ಮಾತಾಜಿ? ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇರದೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ, ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಗಳ ಜಗನ್ನಾಥ ಅಷ್ಟಕ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿರ್ಲಿ. ಇದರ ನಂತರ ಮಾತಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದೆರಡು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು, ಯಾವ ಸರ್ವಿಸ್, ಸಣ್ಣದಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಕು ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕು, ಯಾರು ಮಾತಾಜಿ ಇವರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ 1-2 ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ನಮ್ಮ HBR ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನ ಇಸ್ಕಾನ್ ಗಂಧರ್ವ ಗಿರಧಾರಿಯ ಇದು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಭಗವಾನರು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದು. ಮತ್ತೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಗಂಧರ್ವ ಗಿರಿಧಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಧಾರಾಣಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ತನ್ಮಯ ಮಾತಾಜಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬಾತ್ ಮಾತಾಜಿ ಕರೀಲ, ಸೆಲ್ವಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲ್ವಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯ ಮಾತಾಜಿ, ಆರಾಮಿದ್ದೀರಾ? ಲೀಲಾವತಿ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಮಯ್ ಮಾತಾಜಿ, ಭಾರತಿ ಮಾತಾಜಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಭಾರತಿ ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿಚಿತ್ ಮಹಾರಾಜ 1ನೇ ಸ್ಕಂದ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ವೇದಗಳು ಭಾಗವತಂ ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಒಂದು ವೇದಗಳ ಒಂದು 5,000 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂದಿಂದ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದೇ ಇದು ನೋಡಿ, ಸುಗಮಣಿಗಳು 7 ದಿನ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಚಿತ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವದ ಮೇಲೆ ಯಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಏಕೆ ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರೆ, ಈಗ ಆವಾಗ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಸುರುವಾಗ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಮಳೆಯಿನ ನೀರಿಂದ ತುಂಬಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಪಶು ಮತ್ತೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವ ತೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಾರಂತೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಹಸು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಎಣಿಸುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವನ್ನ, ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂತರ ಒಂದು ಅದು ಹಸುವನ್ನ ನಾವು ಸಮವಾಗಿ ಎಣಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಗೋವುಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಮರಿ ಕೂಡ ಗೋವುಗಳು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಣಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಲಿಯುಗ ಕಲಹ ಅಂತೇಳಿ ಕಲಹ ಕಲಿಯುಗ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಈ ಕಲಹ ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಹೌದು, ನಿಜ ಸತ್ಯ ಮಾತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೂ ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು. ಅದು ಒಂದು ಬೇರೆ 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 ಉಚ್ಚಾಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಕಲಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ನಾವು ದಿನ ದಿನ ಎದ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡಿಮೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತನಾಗಿ ಇನ್ನೂ 4 ಭಕ್ತನ ಸೇರಿಸುವ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದಂತೇಳಿ ಈ ವಿಷಯ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚರಣ ಮರಣ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಆ ಚರಣ ಮರಣ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ನಾವು ಈ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದಂತೇಳಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಪ ಆಯುಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು, ನಿಜವಾಗಿ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಯಾಕೊತ್ತ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಆಯುಸನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತನ ಒಂದು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದೆ, ಭಕ್ತನಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಣಿಸ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತನಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿ ನಾವು ಬೇಗ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ನಾವು ತಿಂದು ಇನ್ನು ಇರುವವರು ನಾವು ಅಂತರ ಬಂದಿದವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಆಯುಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಲಿಯುಗದ ಜೂಜಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು, ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ತುಂಬಾ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳದಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ನಂಬಿಕೆ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಸಿವೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವೋ, ಗುರುಗಳ ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗ್ತೀವೋ ಖಂಡಿತ ಅದು ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದೇ ಇದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು, ನಿಜವಾಗಿ ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗುರುವಾಗಿ, ತೂತನಾಗಿ, ಸಾರಥಿಯಾಗಿ, ನಿಜವಾಗಿ ಭಕ್ತನಾಗಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅಂತರ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಪಾಂಡವರ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಂದಿರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಸಂವಾದ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಪಶು ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು, ಪಶುಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದು ಕೊಡುವ ಹಾಲು, ನಮ್ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹಸು ಹಾಲನ್ನ ನಾವು ಕುಡಿದು ಬೆಳೆದಿದವರಲ್ವಾ. ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ಇಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಹಸುವನ್ನ ಯಾರು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುವ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಖಂಡಿತ ಅದು ನೀವ್ ಹೇಳುದನ್ನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ 4 ಕಾಲಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ 4 ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು, ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ನ್ಯಾಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಇರುವ ಜನಗಳು ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮುರಿದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಈ 4 ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋದಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಾನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಯಮರಾಜನ ಕಥೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಗುಂಡದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಯಮರಾಜನು ಕೂಡ ಯಮ ಬರುವಾಗ ಕೂಡ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ. ಯಾಕಂತ ಒಂದು ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಉಂಟಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಮನಮುಟ್ಟು ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಸುರರು ಅಸುತ್ತ ಇಂತರ ಅಸುತ್ತಗಳ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅವರು ಭಕ್ತನಾಗಬೇಕು, ಸುತ್ತ ಭಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಕನಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು. ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 3/4 ಭಾಗ ನಿಜ ಸತ್ಯ ಇದಿತ್ತು. ಈಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ 1/4 ಭಾಗ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು, 1/4 ಭಾಗ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆ 1/4 ಭಾಗ ಬಿಟ್ಟು
ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಖಂಡಿತ ನೀವ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಧ್ಯಾನ, ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರು. ಮತ್ತೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೀತೆ ರಾವಣ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನೇ, ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಧರ್ಮ ಭಕ್ತನ್ ರಕ್ಷನು ಪರಿಣಾಮ ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಯಾಕಂತ ನಾವು ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧು ಸಂತರು, ಭಕ್ತರ ಸಂಘ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಠಣ ಮಾಡುದು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪಠನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಒದ್ದಾಟದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರು ಕೂಡ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಜ್ಞಾನ ಅಮೃತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಈಗಿಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಅವರೇ ನಮ್ಗ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವರಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ನಾವು ಈಗ ಬಂದವರಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಈಗಿಂದೇ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳು ನೋಡಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ. ಅಂತರ ಇನ್ನು ಇನ್ನು 40 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ ಭಕ್ತನಾಗಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ಶಿಶುವಿಂದ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಾರ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ಇರುವಾಗ. ಆವಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ತುಂಬಾ ಮನಮುಟ್ಟುವಾಗ ಹೇಳಿದಿರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾನು ಈ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಅಜ್ಜನ ಮೊಮ್ಮಗ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಹೌದು, ಅಜ್ಜ ಮೊಮ್ಮಗ. ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಮಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಮಾತು. ಈ ಕಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಖಂಡಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕಥೆ ಕೂಡ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅವನು ಏಕತ್ತ ಗಂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ರು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳುದನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಸಿರಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳುದ ಕೂಡ ಯಾಕತ್ತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಏಕೆ ನೀವು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರೋ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರೋ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು, ಈಗೀಗ ನಡೀತಾ ಉಂಟಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುದನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮನಮುಟ್ಟುವ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ನಾವು ಅದು ಕೇಳುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಈ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಭಾರತಿ ಮಾತಾಜಿಗೆ ನನ್ನ ಕೋಡಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಒಳಿತಾಗ್ಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ, ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಲೀಲಾವತಿ ಮಾತಾಜಿಗೆ ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಒಳಿತಾಗ್ಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ, ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ತನ್ಮಯಿ ಮಾತಾಜಿಗೆ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿ, ಒಳಿತಾಗ್ಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ, ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಡಿ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಪ್ರಭುಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನನ್ನ ಮಾತಿಂದ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಸಮಯ ಇರ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೇದಾದರೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಭಾರತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ ನಿಮ್ಮ ಕೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರ್ದೇ ಹೋದ್ರು ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ ತನ ಎಲ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಷೆ ಬರ್ದೇ ಹೋದ್ರು ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ನಾನು ಭಾರತಿ ಅಂತ, ನಾನು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು HBR ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 4-5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಂತಹ ವೈಷ್ಣವರ ಭಕ್ತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೆಲ್ವಿಮಣಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧರ್ಮ ಮಾತಾಜಿ ಯಾರ ಇದ್ದಾರಾ? ಹಾ ಮಾತಾಜಿ.
ಯಾರೋ ಓಪೋ CPH ಐಡಿಯಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಜಿಗೆ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಭಾರತಿ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಓದೋಷ್ಟು ಪುರುಸತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೇಳೋಷ್ಟನ್ನ ಐತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಮತ್ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಪ್ರಭು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಪ್ರಭು ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸೋರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿರ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರ್ಲಿ. ಭಾರತಿ ಮಾತಾಜಿಯವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಾಗ್ಲಿ. ತನ್ಮಯಿ ಮಾತಾಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಆರೈಕೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮುಗಿಸೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮೋ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ವೃದ್ಧಿಕೈ ಜೈ. ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ ಜೈ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಶುಭದಾಯಕರು. ಒಂದು ಬಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಬಿಡಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೊಡಿ, ಮ್ಯೂಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಇದ್ ಮಾಡಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡಿ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಹರೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂತು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.